بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں میں عبداللہ نام کا ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے خوب رزق دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ گاؤں کا کوئی غریب یا محتاج اس کے در سے خالی نہ لوٹے۔ آہستہ آہستہ اس کی سخاوت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اب نہ صرف اس کے گاؤں کے بلکہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کے گھر کے باہر چکر لگاتے اور اس کا انتظار کرتے کہ وہ آئیں اور سب کی مدد کریں۔ لیکن بیوی کو یہ سب پسند نہ تھا۔ ایک دن وہ بولی، عبداللہ تم یوں ہی دولت لٹاتے رہے تو ایک دن ہم بھی انہی کی طرح بھوکے ننگے ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے جیسے لوگوں تک ہی مدد محدود رکھو۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بی بی مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن میرا رب نہ پوچھے کہ میں نے دوسروں کی مدد کیوں نہیں کی جب اس نے مجھے دیا تھا۔ بی بی نے سخت لہجے میں کہا، اس رفتار سے تو جلدی ہم بھی محتاج ہو جائیں گے۔ عبداللہ خاموش ہو گیا مگر دل ہی دل میں دعا کی، اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے اور تیرا دیا کبھی بند نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس کی جیب خالی ہو گئی، دکان بند کرنی پڑی اور گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ایک دن اس نے سوچا، شاید بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر میں اتنا نہ خرچ کرتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن فوراً خود کو ٹوکا، نیکی پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں وہ بھی کسی غریب کو دے دیتا۔ غربت آ گئی مگر عبداللہ نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ بیوی رات دن تانے دیتی، ہم بھی انہی کے جیسے ہو گئے جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ عبداللہ مسکرا کر کہتا، بی بی ہمارے پاس صحت تو ہے، یہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی طنزیہ ہنس پڑی، مجھے پیسوں سے غرض ہے، جا کر کچھ کما کر لاؤ ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ عبداللہ نے برا نہ مانا، جانتا تھا کہ وہ عیش و آرام کی عادی ہے، خود اسے بچپن میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس نے دور سے ایک چھوٹے سے سانپ کو آگ میں پھنسا دیکھا، دل میں رحم آیا، جان پر کھیل کر آگ میں کودا اور اسے نکالا۔ حیرت کی بات یہ کہ سانپ نے انسانوں کی طرح بات کی، میں کوئی عام نہیں، جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، تم نے میری جان بچائی، اس کا بدلہ ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عبداللہ کو اپنے باپ کے محل لے گیا۔ بادشاہ جنات نے کہا، ہم تمہیں ایک نایاب تحفہ دیتے ہیں، آج سے تم جانوروں کی زبان سمجھ سکو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم یہ راز کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ جب عبداللہ نے رضامندی ظاہر کی تو بادشاہ جنات اس کے قریب آیا، اس کے دونوں کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور بولا، اب تم جانوروں کی زبان سمجھ سکتے ہو، تمہیں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مگر یاد رکھنا کبھی ظاہر نہ کرنا کہ تم ان کی باتیں سمجھتے ہو ورنہ وہ تم سے ڈر جائیں گے اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ راز اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کہہ کر اچانک سب منظر غائب ہو گیا۔ عبداللہ نے پلک جھپکی تو وہ پھر اپنی بکریوں کے پاس کھڑا تھا، نہ محل تھا نہ جنات۔ وہ سوچنے لگا، شاید یہ سب میرا خواب تھا لیکن مزیدار خواب تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے وہ ایک بڑی جھیل کے پاس سے گزرا، وہاں اس نے 2 خوبصورت مچھلیاں اچھلتے اور کھیلتے دیکھیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، اگر جھیل کے بیچ میں وہ صندوق نہ ہوتا تو وہ بڑی مچھلی ہمیں کب کی کھا چکی ہوتی۔ دوسری نے جواب دیا، ہاں یہ صندوق تو صدیوں پرانا لگتا ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں پڑا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ کو یقین ہو گیا کہ جنات کے شہزادے والی بات سچ تھی۔ اس کے دل میں تجسس جاگا، صندوق میں کیا ہے؟ وہ فوراً جھیل میں کودا اور نیچے پہنچا۔ وہاں واقعی ایک بھاری پرانا صندوق تھا جس پر زنگ لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے کھینچ کر کنارے تک لایا، پھر سوچا اب چابی کی کیا ضرورت۔ ایک بڑا پتھر اٹھا کر زور سے مارا، تالا ٹوٹ گیا۔ جب صندوق کھولا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اندر لال جواہرات اور ہیرے چمک رہے تھے۔ عبداللہ نے اتنا ہی نکالا جتنا ضرورت تھی، باقی صندوق کو قریب ہی زمین میں چھپا دیا۔ گھر پہنچ کر بیوی سے کہا، بیوی آج مجھے ایک خزانہ ملا ہے، اس میں سے اتنا لایا ہوں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیوی فوراً بولی، ایک خزانہ کہاں سے ملا؟ عبداللہ کو بادشاہ جنات کی بات یاد آ گئی، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بیوی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چھوڑو یہ بات، بس امید ہے اس بار عقل سے کام لوگے اور مال سنبھال کر رکھو گے۔ عبداللہ نے نرمی سے جواب دیا، میں نے ہمیشہ غریبوں کا حق دیا اور اللہ نے مجھے اس کا کئی گنا لوٹا دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آسمان پر ایک عادل رب ہے؟ بیوی بولی، یقیناً ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ صرف تمہاری قسمت تھی۔ اس بار میں گھر کے باہر کسی فقیر کو نہیں دیکھنا چاہتی، قسمت بار بار نہیں آتی اور میں تمہارے خرچ کا حساب رکھوں گی۔ عبداللہ کو بیوی کی ناشکری پر دکھ ہوا، دل ہی دل میں کہا، اللہ میرے صبر اور ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب غریبوں کو گھر بلانے کی بجائے ان کے لیے ایک پناہ گاہ بنائے گا۔ اگلی صبح وہ بیوی
को कुछ बताए बगैर फिर झील पर गया, सारा खजाना निकाला, गांव में एक बड़ी जमीन खरीदी, इस पर गरीबों के लिए पक्की सराय और बावर्ची खाना बनाया। उसने नेक और दयानतदार लोगों को वहाँ का जिम्मेदार मुकर्रर किया। अब न सिर्फ लोग आकर अपना पेट भरते बल्कि बहुत से वहाँ काम भी करने लगे। सराय के आसपास खेताबाद हो गए, मजदूर रोजगार पाने लगे और कई खानदान खुशहाल हो गए। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मेरे पास लीमों और माल्टों की बड़ी खीप है, लेकिन बेटी बीमार है, जल्दी घर जाना है, तुम ये सब आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमों और माल्टे कौन खरीदेगा? अगर ये सड़ गए तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीबी की बात दरसत हो, मगर मैंने उस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान दो चिड़ियां खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कुल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। अब्दुल्ला ने दिल में कहा, अभी ये लीमों और माल्टे नहीं बीचूंगा, देखता हूँ मौसम क्या लाता है। कुछ दिन बाद वाकई सर्दी मामूल से पहले और सख्त आ गई। खांसी और बुखार फैल गया। हुकीमों और डॉक्टरों ने लोगों को लीमों और माल्टे खाने का मशवरा दिया। उनकी कीमतें आसमान को छूने लगीं। जब ताजरों को खबर मिली कि अब्दुल्ला के पास एक बड़ी खीप मौजूद है तो सब सोना चांदी लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्ला ने बीवी से कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। उसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोना चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी मगर फिर भी दिल में वसूसा था। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्ला ने यतीमों और गरीबों के लिए एक सराय बनवाई है। वो डर गई कि कहीं लीमों और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर न लटा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज़ लहजे में बोली, क्या तुम्हें उन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्ला ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास इतना सोना चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुना का नवाला छीन लें? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ दे, मगर मैं जानती हूँ तुम्हारे पीछे कोई राज है। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम जादूगर हो, यही तुम्हारी दौलत का राज है। ये सुनकर अब्दुल्ला घबरा गया। उसने दिल में कहा, अगर मैंने अपना राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जन्नत के बादशाह ने कहा था, लेकिन अगर न बताया तो बदनामी होगी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो बीवी को सब कुछ दे देगा मगर राज नहीं। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो ज़मीन जिस पर गरीबों की पनाहगाह बनी थी वक़फ़ ही रखी। फिर उसने बीवी से कहा, बुराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तलाक का हक़ इस्तेमाल करूँगा। हम दोनों अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्योंकि हम दोनों में कोई चीज़ मुश्तरक नहीं। अब्दुल्ला पनाह गाह में रहने लगा और कहा करता, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फ़ायदा मंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबार करेगी। उसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया और मौसीकी व गाने के आलात से भर दिया। लेकिन महल में कदम रखने से पहले ही ज़मीन लरज़ उठी और महल समेत सब कुछ ज़मीन में धंस गया। कुछ न बचा और अल्लाह ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो तरस खाने से रखती थी। अब वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी, टूटे महल के सामने बैठी रो रही थी। लोग गुजरते तो कोई परवाह न करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब देता है, अमीर नहीं, ये कैसा इंसाफ है। 3 दिन तक ये हाल रहा, फिर भूख ने निढाल कर दिया। उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसका घर ज़मीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर अपने छोटे से मकान में ले आया जो उसने पनाहगाह के पास बनाया था। 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ दिन बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है न बेजारी दिखाती है। हालांकि ज़िंदगी नहायत सादा थी। वो मज़दूरों के साथ ज़मीन पर काम करता। एक दिन बीवी उसके पास आकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने कहा, ये तो गरीबों का काम है। उसने जवाब दिया, क्या हुआ, अगर ये गरीबों का काम है मैं तुम्हारे साथ हर काम करूंगी। अल्लाह ने मुझे मेरे गुरूर की सज़ा दे दी। फिर उसने नरमी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा माल ज़ाया किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला,
तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफ़ी है। हम इसी ज़मीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नामत है। यहाँ आज की कहानी ख़त्म होती है। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे। कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।